उदालगुरि जिल्ला सिंनि अराङाव 71थि गपाष्टमी दोरोङारि फोरबो फालिदों। दखरसे सनालि गाबनि माइ फोथार। सनालि गाबनि माइ फोथारनि सोरगिदिं रोजा रोजा सुबुंनि बाना। फोथाराव मोसौनि फालोआ हाबनानै माइफोरखौ जादों। बे समावनो रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि गेजेराव नारा नाथा जालायनानै बयबो माइ फोथाराव हाबदों। नाथाय बिसोर मोसौखौ होनो थाखाय नङा। गासै रायजो राजाफोरानो सनालि गाबनि माइ बिदांफोरखौ खनसायनानै फारसेनिफ्राय लांदां खालामलांदों आरो मोसौनि फालोनो माइ बिदांफोरखौ जाहोनो नाजादों। लोगोसेनो मोसौनो जाहोनानै आद्रा थानाय माइ बिदांफोरखौ रायजो राजाफोरा बयबो सिख'लायनाय नुनो मोन्दों। मानोना गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे दोरोङारि खान्थि बादियै मोसौ जाखोन्दा बे माइनि बिदांफोरखौ बयबो आखाइ आखाइ लानानै गावबा गावनि न'आव थाङो। उदालगुरि जिल्ला सिंनि अरांनि बरजाराव थानाय वीरेन्द्रनगर आश्रमनि माइ फोथाराव बे दोरोङारि फोरबोआ थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय सोलिबोदों। दिनै गोथार गपाष्टमी। दिनैनि बे गोथार सानावनो अरांनि बरजार वीरेन्द्रनगर आश्रमाव गपाष्टमी फोरबो फालिनायजों लोगोसे 71थि राज फोरबोआ 7 साननि हाबाफारिजों जागायजेनो। गुबुन फारसेथिं दोरोङारि बे फोरबोआव बाहागो लानाय बिटिसिनि एमसिएलए श्याम चन्दी, गपाष्टी फोरबो कमिटि सामलाय आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो ओनसोलनि सुबुङा गोलाव बोसोरनिफ्राय फालिबोनाय बे गपाष्टमी दोरोङारि फोरबोनि सोमोन्दै खौरां बिजोङाव ओरैबादि फोरमायो। प्रथम कथाটো मैं कब लागिब जे मैं निजे सौभाग्यवान। ठीक है, जुआ 2005-2003 सनत जेटा बीटीसी चुक्ति होइसिल সেই बीटीसी चुक्तिर সময়ত आमार এই वीरेन्द्रनगर बा बरझार पंचायतखन बीटीसीर बाहिरत आसिल दरং जिल्लात आसिल। किन्तु 2020 सनत 21 सनत आको गवर्नमेंट अफ आसामे नटिफिकेशन करी गोटे बरझार जिपिखनक आमार उदालगुरि जिलार अंतर्भुक्त करिले और बीटीसी समष्टि 5 नং सेरफां समष्टिर अंतर्भुक्त करिले। जी समयर परा 5 नং सेरफां समष्टिर अंतर्भुक्त करिले बरझारत आহি सचाके आमी आलपुत होइसु। আজি मैं प्रथमबारर बारे गोपाष्टमी मेलात इयात आहिसु। देखिसु विभिन्न अंचलर लोकसकले स्वतःस्फूर्तभावे भक्तिरे आरु आनंदरे तेलुके इयात गौशाला तेलुके दान दक्षिणा आगबढ़ाइसे। इयात आनंद मनेरे भक्ति मनेरे तेलुके पूजा अर्चना करिसे। आरु एटा कथा एनेকৈ लागिसे जे এই बरझार आश्रमखन आमार गोटेই दरং जिला ताहानिर दरং जिला आजिर उदालगुरि जिला गोटेই बरझारबासीर प्राण केन्द्र गोटेই बरझारबासीर आत्मा ভাল লাগিছে। সকলো লোকে ইয়াত মানে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আন্তৰিকতাৰে নিস্বাৰ্থভাৱে আহি ইয়াত তেওঁলোকে নিজে শ্ৰম দান কৰিছে, অৰ্থ দান কৰিছে। আমাৰ গৌ মাতাক তেওঁলোকক আমি যোনটো আমাৰ ভাষাত কওঁ দানা খুৱাইছে, তেওঁলোকক খাদ্য খুৱাইছে। গতিকে এইটো সুন্দৰ কথা। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে আজি গোপাষ্টমী মেলা 76 ইয়াৰ আগতে ইয়াত হয়তো এই অনুষ্ঠানটি এই আশ্ৰমটি প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল। আজি এই গোপাষ্টমীৰ দিনাখন দূৰ দূৰণিৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে আহি আমাৰ গৌ মাতাক পূজা কৰিছে। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে গৌ মাতাৰ দেশত বোলে 33 কোটি দেৱতা দেৱীয়ে বসবাস কৰে। গৌ মাতাক পূজা কৰিলে বোলে পৃথকভাৱে কোনো ভগৱানক পূজা কৰিব নালাগে। আৰু সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে সঁচাকৈ আমি বৰঝাৰবাসী ৰাইজ আমি সকলোৱে সৌভাগ্য যে আজি এই সুযোগতে আমি গৌ মাতাকো পূজা কৰিবলৈ মানে চান্স পাইছোঁ। গতিকে নিশ্চয়কৈ এই অনুষ্ঠানটি বৰঝাৰবাসী ৰাইজৰ আত্মা, বৰঝাৰবাসী ৰাইজৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ। এই অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে আমাৰ সকলোৰে এটা ভক্তিভাৱৰ নিদৰ্শন আমি উজ্বলি উঠিছে। গতিকে নিশ্চয়কৈ এই অনুষ্ঠানটি কেনেকৈ কৰিলে অনাগত দিনত আমি জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা উচিত। নমস্কাৰ। এই বছৰতে ৭১তম ৰাস গোপাষ্টমী ৰাস উৎসৱ প্ৰথম উৎসৱ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা এই একে পদ্ধতিৰে চলি আহি আছে। পাগল বাবা জীৱিত থকাকালীন তেতিয়া আৰু মানুহ বেছি সমাগম হৈছিলে, যদিও তেতিয়া যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা নাছিল। এতিয়া বাবা 1980 চনত প্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছত ভক্তবৃন্দৰ সহযোগত সেই আগৰ দৰেই অনুষ্ঠানটো পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থকা হৈছে। আৰু সমূহ ৰাইজৰ সহায় সহানুভূতিৰে অনুমান হয় পাগল বাবা জীৱিত থাকোঁতে যিমানখিনি ৰাইজৰ সহযোগ পাইছিলে তাতকৈ অলপ বেছি সহযোগ পোৱা বুলি এইটো অনুমান হয়। তাৰে মাজত এতিয়া আপোনালোকৰ
সাংবাদিক মহাশয়সকল আপোনালোকৰ সহযোগৰ প্ৰচাৰৰ বাবদ আৰু বেছি আমি আমাৰ এই উৎসৱটো বেছি জাকজমক হোৱা বুলি আমি ভাবিছোঁ। সেয়েহে এই গৰুক ধান খুওৱা শ্ৰীকৃষ্ণই দাপৰ যুগত 7-8 বছৰ বয়সত তেওঁ সাধাৰণ নন্দ ৰজাৰ সাধাৰণ ল'ৰা বুলি ভাবি আন লগৰীয়া সকলৰ লগত তেওঁ গৰু ৰাখিছিলে। গতিকে তেওঁ যে ভগৱান আছিলে আৰু তেওঁ গৰু ৰাখি পেলাই ধান খুৱাইছিলে, তাৰ পৰাই সেই ধান গৰুৱে খোৱাৰ পিছত এতিয়া এটা লক্ষীৰ নিচিনা এটা আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত হোৱা বুলি এটা লোকবিশ্বাস। আৰু সেইটো কাৰণে জনসাধাৰণে ধানবোৰক অলপ নি ভঁৰাল ঘৰত ৰাখে আৰু এইটো এটা লক্ষী অহা বুলি অনুমান কৰে। আৰু এইটো কাৰণে এই লোকবিশ্বাসৰ কাৰণে আমাৰ হিন্দু প্ৰেমী সনাতন ধৰ্মীয় ৰাইজসকলে হাজাৰ আহি পেলাই সহযোগ কৰিছে। আমি তাৰ কাৰণে খুব আনন্দিত হৈছোঁ। আপোনালোকে আৰু পৰৱৰ্তী দিন অহা নৱেম্বৰৰ 5লৈকে ৰাস হ'ব, এইকেইদিনৰ আগতে আৰু বহলভাৱে যাতে প্ৰচাৰ কৰে, কিয়নো আজিৰ পৰা 8 দিন ধৰি ইয়াতে আমাৰ বিনামূলীয়া নাটক, ধৰ্মীয় নাটক প্ৰচাৰ হ'ব, লীলা কীৰ্তন আৰু আমোদৰ কাৰণে মীনা বজাৰ আছে আৰু অন্যান্য বড়ো কৃষ্টিও মাজে হ'ব, অসমীয়া নামতিও হ'ব আৰু ভজন সন্ধিয়া হ'ব। এনেকৈ যেতিয়া যি দৰকাৰ সেই প্ৰগ্ৰামবোৰ আমি ছেটিং কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে ভক্তসকলতো দৰং জিলাৰ উপৰিও ধুবুৰী জিলাৰ চাপৰকামত বাবাৰ আশ্ৰম আছে আৰু বাক্সা জিলাত বিজনীৰ তাতো বাবাৰ আশ্ৰম আছে, মন্দিৰ আছে। তাৰ পৰা আহিব, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব, তেজপুৰৰ পৰা আহিব, কলিকতাৰ পৰা কেইজনমান আহিছে। ৰাসত লাখ মানুহ হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। লাখ প্ৰত্যেক বছৰ তেনেকুৱাই হয়, এবাৰো তেনেকুৱাই হ'ব। আৰু অন্যান্য বছৰ মানৱ মূৰ্তি আছিলে, কিন্তু এইবাৰ আমি বিশেষ কাৰণত আয়োজকসকল শিক্ষক হোৱালৈকে আৰু মানৱ মূৰ্তি যিবিলাক হৈছে তেখেতসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তেতিয়া পৰীক্ষা চলি আছে, সেইকাৰণে মানৱ মূৰ্তিটো আমি আয়োজন কৰিব পৰা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে বৈদ্যুতিক মূৰ্তি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। মই দলগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ। আহোঁ। আজি গোষ্ঠৰ দিনা গৰু ধানবিলাক খায়, সেইবিলাক গোষ্ঠ। ধান লৈছোঁ। এই ঘৰত লৈ কিনি ৰাখি দিম। ৰাখি দিলে বোলে ভাল, সেইটো এজন মানে গোবিন্দৰ এইটো আশীৰ্বাদ আছে। এইটো মা লক্ষীৰ দান। এইটো ঘৰত লৈ যাই কিনে আমি মা লক্ষীৰ দুলিত থ'ম, মা লক্ষীৰ আসনত থ'ম। এইটো লৈ আমি 1 বছৰত পূজা কৰিম। প্ৰতি বছৰ আহি আছোঁ। আমি ৰৌতাৰ পৰা আহিছোঁ। আমাৰ এই আজি গোপ অষ্টমীৰ এই ধানটো হ'ল আমাৰ পৌৰাণিক ঐতিহাসিক দিশত গ'লে আমাৰ ভগৱানৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি গৌ গ্ৰাছ ইয়াত দিয়াৰ আগতে আমি সেই ধানখিনি পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰি নিজৰ ঘৰত লৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদ বুলি ঘৰত এইটো ভঁৰালত ৰাখি থওঁ, পূজা কোঠাত ৰাখি থওঁ। আমি সেইকাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত আমি এইটোকে ক'ব খুজিছোঁ যে আমাৰ দীৰ্ঘায়ু, সকলো অঞ্চলৰ দীৰ্ঘায়ু হওক বুলি এইটোকে কামনা কৰিছোঁ। আমি এইটো নি আমাৰ গোসাঁই ঘৰত বা ভঁৰালত থৈ আমি ভগৱানৰ স্তুতি কৰোঁ। এইটো থ'লে আমাৰ পুৰণি বিশ্বাস আছে যে এই ধানেই আমাক খোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰে। এই ধানে মই ধনশিৰি ঘাটৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে আহোঁ। হয়।